الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام، شروط الصلاة. باب شروط الصلاة لا ينال لنا الترسنم، ربما نتمه اليوم إن شاء الله. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. الحديث صحيح رواه أبو داود 904 حديثنا إلى في سنن أبي داود رحمه الله، والنسائي 313، والترمذي في الشمائل المحمدية اللاتشو 315، وأحمد 425 وصححه ابن خزيمة. حديث المصنف رحمه الله ابن حبان صحيحنا وندالت أسقم طوال مخرج دقم ابن خزيمة حديث صحيح وبلو تعالى في صحيحه 635 حديثنا 753 حديث في صحيح ابن خزيمة علاوة على ما ذكرنا يجنال لله حديثه. دي كلام صلاة يبلاشال بلنال بالفو درساتين قيدوች ذكرنال ከሚያውቅ ሰውዬ ከሆነ አውቆ ከሆነ እያስታወሰ ከሆነ የተናገረው ሶላት ውስጥ እነዚህ ሶስት ሸርጦች ከተሟሉ ሶላቱ ይበላሻል። እነዛ ቀይዶች ካልተሟሉ ብዙ እክትላፍ እንዳለ አሳልፈናል። المهم የዛ ሙአዊያ ኢብኑ ሐከም السلمي ሐዲስ የሚመራው ሶላትህን መልስ ስላልተባለ ጃሂል ከሆነ ይعل። አሁን ደግሞ ይሄ ማልቀስስ ሶላት ውስጥ ማልቀስ كلام ነው كلام አይደለም፣ ሶላት ይጎዳል አይጎዳም ነው አሁን ችግሩ። ግልጽ ነው شباب طرحوا። ስለዚህ مطرف من التابعين الفضلاء ነው። አባቱ አብዱላህ ኢብኑ الشخير صحابي ነው። ከአባቱ ይዞ ሲያወራ عن أبيه مالت عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه من هلال قال عندي هلال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يا الله الملاكتنيا صلى الله عليه وسلم سيسجدوا أيتشاتشوا اللهني، وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، خشية الله سبحانه وتعالى. نبينا سلم يسجدوا زه درتاتشوا لباتشوا وسط ልክ ስትፈላ እንደምታወጣው ድምጽ አይነት ምርጀል ማለት ቂድር ማለት ነው። በርሚል ብለውም የሚፈስሩ አሉ። ተቀራራቢ ነው። ስትፈላ ድስት ሲፈላ ሸበብ ድምጽ አለው የለውም? ድምጽ አለው። የዛን አይነት ድምጽ ከለቅሶ እያሰሙ ሶድራቸው ውስጥ ሲሰግዱ አይቻቸዋለሁ አለ። ሐዲሱን እንግዲህ እነማን እንዳወሩት አሳልፈናል። ሷሂህ ነው ተብሏል። ስለዚህ ሰውየው لا يتكلف ولا يشغل الناس። አንዳንድ በተከሉፍ የሚያረጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሶላት ውስጥ እንደዛ አይደረግም። ከሶላት ውጭ ከሆነ የሆነ ሐዲስ ሰብቷል። ቁርአንን ስትቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዑመር ሐዲስ ይመስለኛል አልቅሷል። ወይለም ተብኩ ፈተባኩ። ተባኪ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ያሸበ? طيب على كل ሶላት ውስጥ ሰውየው አላህን ፈርቶ እሳት ጀነትን አስታውሶ የየትኛው ሆናለሁ ብሎ ቢያለቅስ ሶላቱ ምን አይሆንም እያልን ነው አይደል? ሶላቱ አይበላሽም ማለትን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን። ባይው ቡካኡ እንግዲህ መስደሩ ምንጩ ምን ኸሽየቲላህ መሆን አለበት። ለሌላ ነገር ከሆነ እያሉ በሕስ ውስጥ ይገባሉ እና ቡካ من خشية الله ትልቅ ደረጃ አለ። እንደነ ሐዲሶች ያሸባብ ብዙ ጊዜ እናሳልፋቸዋለን። ያው ማስታወስ ላይ ግን ያስቸግራል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት አይነት አይኖች እሳት አትነካቸውም
عينان لن تمسهما النار منكات مبلات سايو لا جبا منكاتنا مبلات إلا يا አትነካቸው ማለት ነብያችን ራሱ ከነዛ አይኖች አንደኛይቱ ምንድና ታሉ አይኑን ባተ ተህሩሱ في سبيل الله وعين بكت من خشية الله እንግዲህ في سبيل الله ጂሃድ ሸርጡን ያሟላ ካለ እነዛን ሙጃሂዶችን ከላ ሲጠብቅ ያደረን አይን ካፊር መጥቶ ሙስሊሞች ላይ ጥቃት እንዳያረግ ዲያረል ሙስሊሚንን እንዳይደፍር ሲጠብቅ ስትጠብቅ ያደረች አይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳት አያስነካትም ሌላው من خشية الله አላህን ፈርታ ያለቀሰች እንባ ያረገፈችን ማይ እሳት አይነካትም ሌላ من السبع الذين أو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما أنت ذكروا على شباب ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه سو ما هل عدل من بجار الله أنا استوس هو يالكس من خشية الله يهم سوية سبات عين السوت شالو في ذل عرش الرحمن يقولوا يزايك أو تيجي يوم القيامة كالنزاع عندنا المهم البكاء من خشية الله بزوف فضائل وتشالوت الله قلباتنا يرطبي إننا أنبا بتأم راكد قلب سدرك نون دزهم يهون صحابوت رضوان الله عليهم أجمعين قلبات شورتبنا بريهنا نقل سيسامو كانوا يبكون طيب سلزي كذا حديث من الردة ويهننه عزيز العزيز صوت القدر عند غليانها عزيز مالت هي قدر እንግዲህ ድስት ማለት ነው ስትፈላ የምታሰማው ድምጽ እሱ ነው عزيز የሚባለው والمرجل القدر مرجل ማለት قدر ድስት ማለት ነው እና حديث المصنف እንዳሉት ابن حجر رحمه الله الخمسة ሲሉ እንግዲህ مقدمه ላይ ያሳልፈዋል ህጋቸውን أصحاب السنن الأربعة أحمد مالتاቸው ነበር فأصحاب السنن الأربعة ما نستثناء وطو ابن ماجه الزقبوتم ይህንን حديث ብለው أبو داود እና نسائي الترمذي ላይ ምን አይነት እንደሆነ አሳልፈናል طيب وعن علي رضي الله عنه قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه طيب الحديث ضعيف أخرجه أحمد عندنا جزء 77 صفحة إلى لقنا حديث 570 ነው ይላል እንግዲህ مسند علي ስለሆነ مسند الخلفاء الأربعة الراشدين الأربعة في الأوائل ነው የሚያመጡት ቁጥሩ እንግዲህ 40 ምናምን ሺህ ነው ስለተባለ مسند الإمام أحمد ይሄ 570ኛ حديث ነው في الأوائل ማለት ነው والدارمي 2663ኛ ነው አሉ في سنن الدارمي والنسائي 3ኛ 12 وفي الكبرى ብዙ ቁጥሮች አምጥተዋል السنن الكبرى النسائي 1135 ሌላም ቁጥሮች አምጥተዋል وابن خزيمة 904ኛ حديث في صحيح حديثን እንግዲህ አልሰበተም ብለዋል ያልሰበተበትን ምክንያት ከፈሰርነው በኋላ እናያለን የተቻለውን ያህል طيب ይሄ ደግሞ حديث የሚወራው عن علي رضي الله عنه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ترجماتهم باጭርም ቢሆን አሳልፈን ምን አሉ قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان كان نبر الى لي لني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملائكتኛ ጋር مدخلان ማለት ሁለት መግቢያ ሰዓት ነበረኝ እንግዲህ مدخل ظرف الزمانም ይሆናል ظرف المكانም ይሆናል مصدر ميمም ይሆናል አሁን አልሙሂም የሚመቸው ظرف الزمان መሆን ነብያችን ጋር ወይም አላህ መላእክተኛ ጋር እምገባበት ሁለት ሰዓት ነበረኝ ድኹላኒ ልንልም እንችላለን ሁለት ጊዜ ገባ ነበር ማለት እንግዲህ ከቀን ሁለቴ ነብያችን ዘንድ ይገባሉ ያጎት ልጅም ናቸው አማችም ናቸው ሌላ ብዙ የሚያስተሳስራቸው ነገር አለ ሁለት መገባበት ሰዓት ነበረኝ ነብያችን ዘንድ አሉ
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي وكنت نبركن يالو فكنت إذا أتيته نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمتاواቸው ጊዜ وهو يصلي እሳቸው እየሰገዱ ባለበት ሰዓት ስገባ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ገባለሁ ብለዋል በቀን ከነዛ ከሁለት ሰዓቶች ስገባ እየሰገዱ ከሆነ ያጋጠመኝ አሉ ምን ያረጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እህይሉልኛል እንግዲህ አስፈቅደው ነው የሚገቡት እየሰገዱ ከሆነ ይላል አሁን ተነህኑ እዚህ ያመጡት ያጀባ ሐዲሱን كلام ነው ሶላት ያበላሻል ወይስ አያበላሽም ስለዚህ ምን ተረዳን ከሐዲሱ አያበላሽም ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ የሚሉ ከሆነ ተነህኑ ማለት ይሄ ተነህነህ ይባላል እንደዚህ ሲያረግ ሰውዬ ይሄንን አሉ ስለዚህ ተነህኑህ ሶላት አያበላሽም كذلك النفخ ወደ ፊቅህ ስንገባ በጣም ያስቸግራል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን የሰሩትን ያጸደቁትን እሱን ይዘን ካልሄድ ሐይራ ውስጥ እንወድቃለን ነፍኽ የሚባለው ማለት ነው ሶላት ያበላሻል የሚሉ አይማዎች ይኖራሉ ላኪን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፈኽ ሶላት ላ ምንድን ላይ ነው ያሸባብ ኩሱፍ ነው طيب ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተነህኑ አርገዋል እየተባለ ነው ነፍኽም አርገዋል ሶላት አያበላሽም እነዚህ ነገሮች حديث ይሄ ነሳኢ እንግዲህ في المجتبى وفي الكبرى ዘግበውታል ይላል ابن ماجه في سننه ዘግበውታል አለ طيب الغريب ابن ماجه مخرجه علامتهم على كل زلا يامتوت احمد دارمي نسائي في كتابيه المجتبى والكبرى ابن خزيمة طيب ابن ماجه ታያላችሁ زلا مخرج የኔ ያስኩት ኪታብ ላይ ابن ماجهን ቁጥር አላመጣም طيب ስለዚህ ሐዲሱ ضعيف ነው ተባለ ضعيف የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አንዳንዶቹ አይማዎች منقطع ነው አሉ ይሄንን ሐዲስ የሚያወራው ከዓሊ አብዱላህ ኢብኑ ኑጀይ የተሰኘ ሰውዬ ነው እሱ كما قال يحيى بن معين عليه رحمة الله لم يسمعه من علي ይሄንን ሐዲስ አልሰማም ወይ ደግሞ على الاطلاق ከዓሊ የሰማው ነገር የለም ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ኑጀይ የሚባለው ሰውዬና ሐዲሱን ቂጣዕ አለበት አንድ ሰውዬ እንግዲህ ያልሰማውን ከከለ ሰምቻለሁ ብሎ ካወራ ሐዲሱ ምንድነው ይሆናል ይያል ነው منقطع ነው ተቋርጧል ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ኑጀይና አሊ መካከል እንቂጣዕ አለ በሌላ ወጅህ ተወርቷል ሙተሲል ሆኖ ሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ሰውዬ አሁን ያልነው ሰውዬ አብዱላህ ኢብኑ ኑጀይ ሲያወራ عن علي ሳይሆን عن ابي انه سمع عليا من هنا حديثه اتصل يا عبد الله بن نجي የተሰኘው ሰውዬ ከአሊ ሳይሆን እያወራ ያለው አባቴ ነግሮኝ አባቴ ደግሞ ከማን ሰምቶ አለ ከአሊ ሰምቶ ዝላይ ደግሞ አሁንም ይሄም ሙተሲልም ቢሆን حال ابيه مختلف فيه عبد الله بن نجي በሚመለከት ብዙ ሰዎች ወስቀውታል እና ابن حبان እና ነሳኢ ልጁን ሲቃ ነው ብለዋል አባቱን በሚመለከት ግን مختلف فيه ሰውየው አባትየው ትንሽ ደከም ያለ ሰውዬ ስለሆነ اهل هذا الفن ስላልወሰቁት ቢወስለው እንኳን አቅም ስለሌለው አባትየው ምንድነው ነው የምንለው ሐዲሱ ባቂን على ضعفه ሌላ አሁን የሰማነው ተነህነህ ማለት እንግዲህ አሁን ቅድም የፈሰርነው በሌላ ለፍዝ ደግሞ ሰበሐ የሚል ደግሞ ይወራል يسبح لي نبره ይሄ اضطراب ይባላል في متنه اضطراب አለ وفي سنده قدم ያልነው ነገር ስላለ ሐዲሱ ያልሰበተበት ምክንያት ይሄ ነው ይላሉ والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب المهم معنى الحديث ثابت ነው ይሄ ነፍኽ ተነህኑህ የሚባለው ነገር ተለይለ ችግር ከሆነ ሶላት አያበላሽም እንዳልነው ወደ ፊቅህ ስንሄድ اذا بان منه او ان بان منه حرفان ሶላት ያበላሻል ይላል እህ ስትልም ስትነፋም እፍ ስትል ሁለት ፊደሎች ግልጽ ከሆኑ ሶላት ምን ይሆናል ይላል ሁለት ፊደሎች ማለታቸው እንግዲህ ያሸበው ከሊማ አረቢያ
ያው አስል እንኳን ባይሆን ከሁለት ፊደል ነው የሚሆነው መጀመሪያው ይሉና ሁለት ፊደል ከተቆጠረ እፍ ከማለት ወይ ኡሁ ከማለት ከሊማ አስገኝታል ከሊማ ካስገኘ ይሄ ከሊማ የሚባለው የከላም አካል ነው ሶላት ምን ይሆናል ይላል ይበጥላል ይላል ይሄ እንግዲህ ተከሉፍ ተቀዑር ከሚባለው ውስጥ ይገባል ለችግር ከሆነ ለችግርም ባይሆን ይሄ ተነህኑና ኡፍ የሚባለው ነገር የከላም ስላላደለ ሶላት እንደማያበላሽ ሌላም ቦታ ብለናል አሁንም ያንኑ እንላለን وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال أي بلال يقول أي الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وبسط كفه طيب أخرجه أبو داود والترمذي وصححه أي صححه الترمذي صحيح رواه أبو داود بقيمة هيا سبعتني حديثنا إلى سنن أبي داود والترمذي 338 حديث وقال الترمذي حسن صحيح طيب إلنا يصافت والظاهر وجوب الرد من المصلي برأسه أو بإشارته باليد أو الإصبع وقيل يجوز له ذلك ظاهره يعني لم يجوز له نونجي وجوب الله أعلم المهم أهونم يو كلام እንግዲህ ሶላት ያበላሻል ብለናል ያሁኑ ሐዲስ ደግሞ ስለ ረድ ሰላም من المصلي ሰውየው እየሰገደ السلام عليكم ተባለ እየሰገድክ ነው ኢህራም አርጋል እየሰገድክ እያለ ሰላም ከተባልክ ሰላምታ በምን አይነት መልኩ ነው የምትመልሰው እንግዲህ ያልተለመደ ነው እኛ ዘንድ የሚመልስ አላህ አለ ምን ያላየው እኔም እየሰገድኩ ሰላም ያለኝ የለም ቢለኝም የሚመልስ አይመስለኝም ላኪን ያጨበ ሁክሙን ማወቅ ግድ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጉትን ያጸደቁትን ማወቅ ካወቅን በኋላ ደግሞ ወደ ተግባር ይገባል طيب ስለዚህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሐዲሱን የሚያወሩት እሳቸው ናቸው قال قلت لبلال لبلال እንዳልኩት ይላል ቢላል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙላዘማ ያረግ ነበር ለሱ እንዳልኩት አሉ كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችንን በምን አይነት መልኩ ነው ያያቸው يرد عليهم በሰዎች ላይ ሰላምታ ሲመልሱ حين يسلمون عليه وهو يصلي በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ ሰላም ሲሏቸው ሱሐቦች በምን አይነት መልኩ ነው ሲመልሱ ያየኸው በቃል ነው ወይስ በጥቅሻ ነው ወይስ በምንድን ነው እንግዲህ ሐዲሱ በቀያለው مختصر ነው قال يقول هكذا بلال ምናሉ ሲመልስ ሲሰጡ እንግዲህ የምንጥላቅ القول على الفعل እንደዚህ ይላሉ ብለው وبسط كفه እጃቸውን መዳፋቸውን ዘረጉ ስለዚህ እየሰገዱ السلام عليكم ሲሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بالإشارة باليد يملسو نبرا حديث እንግዲህ من السنن الأربعة أبو داود እና ترمذي ዘግበውታል ብለናል ترمذي حسن صحيح ነው ብለውታል ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የተነሳ እንግዲህ አኢማዎች ተካለፉ ሐዲሱ ሙክተሰር ነው ብያለሁ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ እንዳልነው ቁባ የሚባል መስጂድ ይሄዱ ነበር ይሄዳሉ ሁሉ ሰብት እዛ ሄደው ረካዓተይን ይሰግዱና ይመለሳሉ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በእግራቸው ይሄዳሉ አንዳንድ ጊዜ ጋልበው ይሄዳሉ ራኪበን ወማሽን ይሄዱ ነበር ቁባ እነዛ በሚሄዱበት ሰዓት የሚሄዱበትንም ቅዳሜ ለምን ሆነ እሱንም በተፋሲል አሳልፈናል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المسجد النبوي ያላቸው እዛ ላይ አህሉል አዋሊ በመዲና ዙሪያ የነበሩ መንደሮች ኗሪዎች ጁሙዓ ነብያችን ጋር ነው የሚሰግዱት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ሰዎች ሊቀሩ ስለሚችሉ ሲቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ጁሙዓ ላይ ያልመጡትን ተፈቁድ ያረጋሉ ቁባ ይሄዱና ከለምን ሆኖ ነው ያልመጣው እንግዲህ ሶላት الجماعه ያው ጁሙዓም كذلك የተደነገገበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ያሳልፋል እና ተፈቁደን ይሄዳሉ ፈድልም አለው ብለዋል
ከአጅሊ ዑምራ ይሆንለታል የሚል ሐዲስ ሰሂህ አለ። ቁባ ሄዶ ረካዓተይን የሰገደ ሰው እና እዛ ሲሄዱ አንሷሮች ይመጣሉ። እዛ አካባቢ የሚኖሩ በኑ ዐምር አሉ። እየሰገዱ እያሉ ሰላም ይሉ ነበረ አንሷሮች ብለው ቢላል ይህንን ሐዲስ ያወራሉ። ምን ብለው ነው የሚያወሩት? ቢላል ያጀባ ነቢያችን በሚሰግዱበት ሰዓት አንሷሮች እየመጡ ሰላም ይሏቸው ነበረ። እዚህ ላይ ሌላ ሁክም ለመረዳት እንግዲህ ማን ጠየቁ? ኢብኑ ዑመር ምን አሉ? እሺ እየሰገዱ ሰላም ይሏቸው ነበር እያልከኝ ነው። ታዲያ ሰላም ሲሏቸው ከይፍየተ ረዱ እንዴት ነበረ ነው ጥያቄው፣ የኢብኑ ዑመር ጥያቄ። ቢላል ደግሞ መልስ ምን ሰጡ? በእጅ በኢሻራ ነበር የሚመልሱት። ይህን ሐዲስ እንግዲህ አሁን እንደሰማነው ኢብኑ ዑመር ከቢላል ያወራሉ፣ ሰሐቢ ከሰሐቢ ያወራል፣ ችግር የለው። ትርሚዚ እንደዘገቡት ደግሞ ኢብኑ ዑመር ይህንን ሐዲስ ከሱሐይብም ያወሩታል። ተጠያቂውም ማናቸው ብለን ነበር? ቢላል። በሌላ ሪዋያ ሱሐይብ። ወኪል الحديثين صحيح። ትርሚዚ የሚሉት ሐዲሱ ከሱሐይብም ከቢላልም ምን ሆኗል እያሉ ሰብቷል። ስለዚህ አንድ ሐዲስ ያ ሸባብ من مسند فلان ይቆጠራል። كذلك በሌላ ደግሞ من مسند فلان ሊወር አንድን ሐዲስ أكثر من صحابي ሊያወራው ስለሚችል ከሁለቱም በኩል صحيح ነው ሐዲሱ ይላሉ الإمام الترمذي رحمه الله። ስለዚህ ወደ اختلافu ስንገባ የሰገደ ሰላም የተባለ ሰው ቀውለን ይመልሳል የሚሉ አይማዎች አሉ። የሰገድክ ነው ሰላም አለይኩም አለህ ሰውየው ምን በለዋሉ? ንጥቀን ማለት እኮ በቃል ማለት ነው። ወአለይኩም ሰላም ማለት እንደውም ሙስተሐብ ነው የሚሉ አይማዎች አሉ። እንግዲህ ከሷሃቦች አቡ ሁረይራና ጃቢር ገኙባቸዋል ይባላል ይሄንን ቀውል ከሚሉ ሰዎች። ከታቢዖች እነ ሐሰን አልበስሪ እነ ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ እነ ቀታዳ ኢብኑ ደዓም አሰዱሲ ይሄን ቀውል ይላሉ ይባላል። ሌሎች አይማዎች የሩድ في نفسه ይላሉ። የሰገደ ሰላም አለይኩም ከተባለ ውስጡን ምን ያርግ ይላሉ? ረደ ሰላምን ያስብ እንጂ በቀውልም በኢሻራም አይመልስም የሚሉም አሉ። ሌሎች ደግሞ بعد السلام يملس የሚሉ አሉ። እነ ኢብራሂም ኢብኑ የዚድ አልነኸዒ አሰላምቶ ሲጨርስ ይመልስ ቀውለን ይላል። ሌሎች አሁን እንዳልናቸው ይሄው ሐዲሱን የያዙ ቀውለን መመለስ የለበትም ኢሻረተን ይመልስ። አርጀሑ ይሄን አርጀሑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيح مع جابر بن عبد الله الأنصاري حديث في الصحيح على حديثنا لهنا حاجة لاكتنا في إحدى الغزوات እንደዚህ ሐጃ አርጋህልኝና አሉት። እሱ በሄደበት ሶላት ገቡ። እሳቸው ጃቢር ልከው ወደ የት ገቡ እያልን ነው ያጀበው። ሶላት አህረሙ ሐጃውን ፈጽሞ ሲመጣ አሰላሙ አለይኩም አሉ። መልስ የለም። ኢሻረተን መልሰዋል፣ ግን እሱ አያውቅም። እሱ የሚያውቀው ከዛ በፊት ረድን በምንድን ነበር? በድምጽ ስለሆነ በጣም ከበደኝ ይላል። እሳቸው ግን ኢሻረተን መልሰውለታል። ከዛም በኋላ ስለማያውቅ ቅር ይለዋል ብለው ስለጠረጠሩ ሰግደው ሲጨርሱ اعتذر له ቅድም ሰላም ብለህ ነበረ፣ በድምጽ በቃል ከመመለስ የከለከለኝ ነገር የለም إلا أنني كنت في الصلاة وعليكم السلام ላለ ማለት ባንተ ተቆጥቼም አይደል አንተ ሰላም ረደ ሰላም የማይገባ ሆኖም አይደለም። እሱ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አጋጥ በጣም ፍቅር ውስጥ ስለገባ ነው። ኢሻረተን መልሰውም ሲያበቃ ሁክሙን በፊት ስለማያውቀው ሰውየው ቅድም ሰላም ስትለኝ ባንተ ላይ ከመመለስ ንጥቀን የከለከለኝ ነገር የለም ሶላት ውስጥ መሆን እንጂ። ይህ ሐዲስ እንግዲህ ያሸባብ አሁን የተባሉ አቋሎችን በሙሉ እንዳለ ያስቀምጥልናል ትክክለኛው የትኛው እንደሆነ። ንጥቀን ይቻላል የሚሉት ሰዎች ብዙ አይማዎች እንኳን ምን ጠቅሳታ من الصحابه ነብያችን ሰለላሁ ንጥቀን ከመመለስ የከለከለኝ ምንድነው ይያሉ ሶላት ውስጥ መሆን። ስለዚህ አሰላሙ አለይኩም ካለ የሰገርክ ኢሻረተን ብትመልስ ተናገርክ አይባልም። ሶላትህን ጉዳት አይጠጋውም። አንዶቹ ኢሻራ ሙፍሂማ ሶላት ታበላሻለ ይላሉ አህናፎች። ከመለስክ በኢሻራ ሶላትህ ምን ሆኗል ማለታቸው የለም ይላል። ተዛሃደ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣው ይሄ ነው። ኢሻረተን መመለስ ይቻላል።
كلام ነው ተብሎም ሶላት አይበላሽም በዚህ የተነሳ طيب መመለሱ ሶላት ውስጥስ ምን ይሁን እንግዲህ አሁን የሰውዬ ያሰበቱት ሰላምታ بالمناسبه يا شباب ብዙ ኪታቦች ስትቀራ የምታገኘው ሰላም አለይኩም ማለት ሱና ነው መመለሱ ምንድነው ነው የሚባለው ዋጅብ ነው قول الجمهور ብለው ያመጣሉ تحقيقكم كاون በፊት አሳልፈናል في احد المجالس صوابه يا شباب السلام عليكم ማለትም ዋጅብ ነው መመለሱም ምንድነው ዋጅብ ምክንያቱም لفظ السلام ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ አሐዲሶች የተገኘው በሲገት الامر ነው امر ደግሞ ምንድን ያረጋል ነው የምንለው صارف ከለለው يدل على الوجوب ነው ቀሪና صارف ስለሌለ السلام عليكم ማለቱም ዋጅብ ነው መመለሱም ዋጅብ ነው ስለዚህ ሶላት ላይ ሆኖ السلام عليكم ከተባለ ኑጥቃን እንኳን ባይመልስ ኢሻረተን መመለሱ ዋጅብ ነው ማለቱ ዛሂሩ ይሄ ነው ይላል እዚህ ላይ ታዕሊቅ የጻፈው ሰውዬ አይ ሌላ አባባል ደግሞ ኢሻረተን መመለስ ይችላል እንጂ ግዴታ ይሆንበታል አይባልም የተባለም አባባል አለ المهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሻረተን ነው የመለሱት ኢሻረተን መመለስ እንግዲህ ሰላምን አህምያ ይገልጻል በሌላ በኩል ይሄ ሐዲስ ያጀበኛ ሰላም خير الزمن ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አሐዲሶቻቸው ላይ ዓለም ነሽሩ السلام للعالم على من عرفت ومن لم تعرف ሰላምታ ሙስሊም መሆኑን ካወቅ ሙስሊም በሙስሊም ላይ ያለው ሐቅ ነው ሰላም ይባላል አሁን እንግዲህ በብዙ ነገሮች ሰዎች ስለተለያዩ ከኔ ጀማዓ ነው ብሎ ካላሰበ ሰላም አይል ይሄም ብዙ ጊዜ ተንቢህ አድርገናል አንተ ሙስሊም መሆኑን ካወቅ ማንንም ይሁን ማን ምንድነው የሚገባ السلام عليكم በለው ሰውየው من اهل البدع መሐጅር ምናምን የሚደረግ መሆኑን መንገር ላይ አታውቅም አንተ ወይስ ከነዛ ሰዎች መሆኑ ይታወቃል አይታወቅም ሰውየው አይታወቅም ገባው ይሄ ደግሞ ሀጅር المرتدع የሚባለው ነገር ብዙ መስፈርቶች አሉት ብለናል على كل الاحوال ሰውየው ሰላም አለይኩም ብሎ ሲያልፍና ዝም ብሎ ሲያልፍ እኩል ነው እኩል አይደለም ጀነት አትገቡ ካልተዋደዳችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የምትዋደዱበት ነገር ልንገራችሁ ወይ ምንድነው የሚያዋድዳችሁ አሉ እፍሹ ሰላም ሲል አንተ ትረካለህ ዝም ብሎ ሲያልፍ ደግሞ ትንሽ ስለዚህ ሰላም አህምያውን ይገልጻል ሶላት ውስጥ እንኳን ይያለ ሰላም ቢባል ሰውየው ኢሻረተን መመለስ ኢማ ውጁበን ወይም استحبابا አለበት ሶላቱም ላይ የሚደርስበት ጉዳት የለም በኢሻራ በመመለሱ طيب ሌላ ደግሞ ሐዲስ عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب لا حامل بلن كنون እንግዲህ أمامة يحامل مفعول به ስለሆነ بنتنا وبنت አይሆን بنت زينب حامل أمامة ከተባለ በኢضافة بنت زينب ይባላል ስለዚህ ላሙ ላይ ምንድነው የጻፈው እናንተ حامل የሚለው ላም ላይ ደመተይን ነው የጻፈው አንድ ዶማ ነው አልሐረከም يعني حامل أمامة بنت زينب እንግዲህ በተኑን ከቀራነው يحاملون اسم الفاعل ነው ብለናል هو الفاعل أمامة مفعول به ነው የሚሆነው حامل أمامة كبدم بالمضاف إليه ነው የሚሆነው أمامة ما لا ينصرف للعالمية والتأنيث بنتي هنا ስለዚህ حاملون ከሆነ أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه الحديث صحيح رواه البخاري 516ኛ حديث ነው አሉ ومسلم 543ኛ حديث ቁጥራቸው እንግዲህ متقارب ነው ማለት ነው በሰሒሐይን እዛ ሐዲስ ላይ طيب ይሄ አቡ ቀታዳ አሁንም ከአሁን በፊት ብዙ ጊዜ ተርጀማ ሳልፈናል ፋሪሱ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመባል ይታወቃሉ ስማቸው ላይ ብዙም ቢኻለፉ አልሐሪስ ኢብኑ ረቢዒ ይባላል ብለዋል ምን ይላል كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ነበሩ يصلي يسجدوا ነበር
وهو حامل أمامته إيه جملة هو مبتدأ حامل خبر واويت واو الحاليانات حال سيسجدوا يلج لجاتشون أماما تشكموا يالا يسجدوا نبر طيب بنت زينب أتي أماما يا زينب لجي وناج زينب دقمي ما لجي لك ونه يا نبياتين صلى الله عليه وسلم لجي طيب فإذا سجد وضعها يريك لا يشكمواتال سجود سيارقو اندات ترك من يارقواتال ياسكمطواتال وإذا قام حملها رفعهم ملله وده لا يسيقومو دقمو يانسواتال إذا وضع رفع مالت يستاچو سراناچو لب بل ይሄንን ሐዲስ ባረዳድ አሁን መዛሂብን አስል ያረጉና ወደ መዛሂብ ይወስዳሉ ብለናል ማ ጀላለቲ ቀድሪ ብዙ አይማች ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው ያሸበ ይህ አይነት ስራ ሶላት ውስጥ አይጎዳም ይሄም ብዙ ያስፈልገናል በተለይ ጁሙዓ ላይ ስንሰግድ በጣም እየተወሳወስ እንሰግዳለን የሆነ ልጅ ያመጣል ሰውየው ያለቅሳል ያለ ምን ቢዳያት الصلاه الى نهايه الصلاه ቀውተዋል የሚገርመው ደግሞ ድምጻቸው ያሸበ ኢማሙ ማይክሮፎን ይዞ እየከተበ የማያሰማው እንድምጥ ያሰማሉ ልጆቹ ትክክል ነው አይደለም አይደል ሲያለቅሱ መስጊዱ እንዳለ ነው የሚያስተጋቡ ይወሰውሳል እዛ ላይ ያሸባ ሰው ልጁ ታቀፈኝ ብሎ ከሆነ መታቀፍ ይችላል ደሊሉ ምንድነው ናም እናቱን ፈልጎ ከሆነ ያስቸግራል እንደኑ ማማ ያለ የሚያለቅስ አለ እሱ ከአባቱ ወደ እናቱ የሚያመዝን ከሆነ እናቱ ጋር ነው መሆን ያለበት አስለም من البدايه አንተ ጋር የሚረጋጋ ከሆነ አንተ ታመጣዋለህ አስቀመጥከኝ መሬት ብሎ ካለቀሰ ምን አርገው ይያልን ነው ያሸባው እየሰገርክም ቢሆን ያዘው የሰውን ሶላት ከማወሳወስ طيب ስለዚህ እቺ ኡማማ እንግዲህ አሁን የተነሰበችው ወደ እናቷ ነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ ናት አባቷ ማን ይባላል ብለናል ያሸባ ብዙ ጊዜ ዘክረናል ሰውየውን ሙላስ ኢብኑ ረቢዕ በኩንያው ነው የሚታወቀው ስሙ ላይ اختلاف አለ ብለናል على الصحيح አብሸሚ ነው من عبد شمس ስለዚህ እሱ ነው አባቷ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን በጣም አመስግነውታል ቡኻሪ ላይ ያለ ሐዲስ ነው ያለ ቃሉን በቃሉ የሚሞላ አማችነቱ በጣም የሚመች በኋላ እንግዲህ እስልምናቸው ተለያይቷል ዘይነብ ቀድማ ሰለመች እሱ በኋላ ሰለመ በኋላ ሰልሞ ሲመጣ ሚስትህ ናት ብለው ሰጡት ልጃቸው አሳልፈናል ይሄን ቂሳ ያሸበ እና እቺ ልጅ ህፃን ነበረች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰግዱ ይሸከሟታል ሱጁድ ሲያደርጉ ያስቀምጧታል ይሄ አመል የሲር ነው ይላሉ ሌሎች ፉቃሃዎች ይሄ ይቻላል ራጅሁን ነው የምንይዘው እንግዲህ አንዳንዶቹ ይሄ ሐዲስ አይሆንም የሚሉት በመዛባቸው መንሱኽ ነው ናሲኹ ይታል ተሽሯል አሉ ሐዲስ ለምን መዛባቸው ጋር ስላልተስማሙ አይ ማስረጃ አምጡ ለመነሰኹ ሲባሉ አይ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم በሳቸው ይخصصال አስሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሸባብ ስራ ተሽሪዕ ነው ሌላ ሐዲስ ያ የሰሩት ስራ በሳቸው خاص ነው የሚል ሐዲስ دليل እስካላገኘን ድረስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩት ስራ ተሽሪዑ ለኡመቲ ስለዚህ خاص ነው የሚል ማስረጃ አምጡ የለም الامام الخطابي مع جلاله قدره ምን አሉ ሳይፈልግ እሳቸው እሷ እየተንጠለጠለችባቸው ነው سجود እና ይሄ ደግሞ وضعها ورفعها من እናርገው فعሉን ወደ ማን እየነሰበው ነው ሐዲሱ ያዘው እሳቸው ይሸከሟታል እሳቸው ያነሷታል ያስቀምጧታል ታለክቲያራቸው እንዴት ቢሆንማ ካነት ተተዓለቁ ቢአረበኛ እንደዚህ ስለዚህ ያ ሸባብ ራጅህ ይሄ ሐዲሱ እንዳለው እንደዛ አይነት ስራ በተለይ ልጆች ያ ሸባብ ያግዛሉ የሆነ የዛ አይነት ነገር ብታረጋ አንተ የሆነ ነገር ተሸክመ አንዳንድ ሰዎች ፖርሳ ተሸክመው ይሰግዳሉ ላ በእሰ ቢሃ አንዳንድ ሰዎች በተለይ መንገደኛ ሲሆኑ ያ ሸባብ ምን ያረጉ ታገኛቸዋል ፖርሳቸውን እዚህ ላይ ያዝለው ይሰግዳሉ ችግር የለው ላ በእሰ ቢሃ ይቻላል ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ልጅ ተሸክሞ መስገድ ሶላት ላይ አይጎዳም ይቻላል ማንሳቱ ማስቀመጡ ሶላቱ ላይ የሚያደርሰው ችግር የለም እንደውም ቅድም እንዳልነው
እንግዲህ الامام الخطابي የሚያመጡት የዛን የአቡ ጀህምን ኸሚሳ ሰግደው ለብሰው ሰግደው ልታሻገለኝ ቀረበች ብለዋል ያችን ምልክት ያላት ልብስ እቺ ልጅ እንደዚህ ማረጓ ከዛ የበለጠ ያሻግላል ብለው ቅያስ ውስጥ ነው የሚገቡት ያ ኸሚሳው ማሻገሉ بلا ፋይዳ ነው እቺ ልጅ ደግሞ ማሻገሉ ብዙ ፋይዳ አለው ብለው ቃል እንግዲህ ራእይ በራእይ ይመለሳል المهم የተጻፈውን እዚህ ዙሪያ እናያለን ሌላ الامام النووي ሌሎችም መገባ እንዳሉ እዚህ መስአላ ላይ የህፃናቶች ሰውነትና ልብሳቸው አልአስል አንሁ ጣህር ይዘዋት እየሰገዱ ስለዚህ ልጆች ህፃኖች አስላቸው ምንድነው ልብሳቸውም ቢሆን እነሱም ቢሆን ያየው ነገር ወይ በውል ወይ ካካስ ካላየ ድረስ አልአስል ልጆች ምንድናቸው እስከ ልብሳቸው ጣህራዎች ናቸው እንደዛ ባይሆን ምን አድርገው አይሰግዱም ነበር ተሸክመዋት አይሰግዱም ነበር ነው እዛ ላይ እንግዲህ አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች ይኖራሉ ነጃሳ ካለ ነጃሳው ይታጠባል ካለ ግን አስሉ البقاء على الطهارة الأصلية ስለሆነ ጣህራ መሆናቸውን ሐዲሱ ቡኻሪ ሙስሊምም ዘግበውታል አንዳንዶቹ ፈሪዳ ላይ አይቻልም ነፍል ላይ ትንሽ ብዙ ነገሮች የሚፈቀዱ ስላሉ ነፍል ላይ ነው ይሄን የሚያረጉት ብለው የፈሰሩም ቢኖሩ የሙስሊም ምን ሊለን ነው ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد روايه مسلم من ይላል ያ ሸባብ ችን ኡማማን ተሸክመው የሚሰግዱት ሰዎችን ያሰገዱ ነው መስጊዳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአብዛኛው የሚያሰግዱት ደግሞ ምንን ሶላት ነው ብለን በአብዛኛው የሚያሰግዱት ፈርድ ነው ነፍል ነው የሚያሰግዱት ፈርድ ነው የሚያሰግዱት ስለዚህ ፈርድም ላይ ቢሆን ነፍልም ላይ ቢሆን ችግር የለውም ሴትዮ እንግዲህ ምን ደረሰች ለሚለው አድጋ የዘይነብ ቢንቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ናት ለፋጢማ ምን መሆኗ ነው ያገባ فاطمة لهذه البنت خالتها أخت أمها يهت لجنات لفاطمة نا فاطمة في آخر عمرها يبالال أوصت زوجها عليا رضي الله عنهما جميعا بأن يتزوج هذه البنت تلي ستارق عقبات بلاتشو نبر إن علي عقبتوات نبر هلال ያጋባቸው ደግሞ አባትየው ይሄ ቅድም ያልነው ሰውዬ አቡ العاص بن الربيع العبشمي ልጁን አደራ ያለው ለዙበይር بن العوام ነበር አዙበይር بن العوام ወኪል ሆኖ እሱኑ ኢዳራት ይላሉ አህሉ السير على كل الاحوال አሁን የተባለውን ነገር ቢያረግ ሰውዬው ምንም ችግር የለውም ሌላ ሐዲስ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقربة أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان الحديث صحيح رواه أبو داود رتيمته عندنا حديثنا ولا والنسائي سستنيا طيب سنتلا الأسرنا ملو والترمذي سسمته زتنا وابن ماجه ابن ماجه 1245 وصححه ابن حبان في صحيح برقم 2352 حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح ስለዚህ እዚህም ላይ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል እቅቱሉል አስወደይን ሁለት ጥቁር ነገሮችን ግደሉ አሉ እንግዲህ ተግሊብ ነው አስወደይን في الصلاة صلاة استيالاችሁ بصلاة የሚሰግድ ሰው ነድፋኑ ግንጣ የሚሰግድ እንኳን ማይተውናቸው እነዚህ እየሰገዳችሁም ቢሆን ምን አርጓሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግደሏቸው እነዛ አስወደይን ሲፈሰሩ الحية والعقربة በባብና ግንጥ ማለት ነው የተፈለገው ማለት ነው አስወደይን በማለት እንግዲህ አልአስወደይን ተግሊብ ነው ተብሏል ያንኛው ከለር ጥቁር ስለሆነ ያንኛው ሌላም ቢሆን አስወደይን ያሉት አንደኛውን ጥቁሩን አስገልበው ነው እና ሙሰና ስለሆነ ለቅቱሉ መፍዑል به ነው መንሱብ بالياء نيابه عن الفتحه የኛው اسم المفرد ስለሆነ በደሉ الحية بفتحين الصبال والعقربة معطوف عليه ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው ባብና ግንጥ ሰውየው እየሰገደ ወለው ቢضربات ይላል በአንድ ምት እንኳን ባትገለው በሁለት በሶስት ምት እንኳን ብትገለው
ሶላት ውስጥ ወይም ሶላትህ ላይ የሚያደርስህ ችግር የለብህም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ባቡን በተለይ በመግደል ዙሪያ ብዙ አሐዲሶች አሉ። ያ ሸባብ ባቦች ብዙ አይነቶች ባቦች አሉ። እንግዲህ ይሄ ባብ መሆኑ ከተረጋገጠ ይገደላል። بشكل الحية የሚቀረጹ ጅኖች አሉ። እነሱ ፊሰህ ሙስሊምም አሳልፈናል፣ ሌላ ቦታም ይመጣልናል። እነሱ ላይ ሌላ ሁክም ያስፈልጋል። ከመግደልህ በፊት የምትለው ነገር አለ። አንድ 3 ቀን ትለዋለህ ያንን ነገር። ከ3 ቀን በኋላ ከመጣ ያው ይገደላል። ሐዲሱን አስሐቡ ሱነን الأربعة ዘግበው ابن حبان صحيح ነው ብለውታል። እንደቀራነው الامام الترمذي حسن صحيح ብለውታል። ሐዲሱ صحيح ነው። ስለዚህ ባብ እንግዲህ መፍራት የለብንም። ያሽበው አንዳንድ ሰዎች ይሸሻል። ባብ ካየ አይቶት ሳይሆን እባብ ከተባለ ድመትም የሚፈራ ሰው አለ። እንግዲህ ጀገን ማድረግ ያስፈልጋል። እባብ ومن العجب ደግሞ እባብ እንግዲህ እንጃ አላሁ አለም የጀረቡ ሰዎች ሲያወሩ ጅራቱን ካስከው ዙሮ የመንከስ ባህሪ የለውም ይባላል። ጨክኖ የሚይዘው ሰው ካለ ድመትም እንደዛው ናት ይባላል። ሞክር፣ ድመትማ አጠፋም በየቤቱ ጅራቷን ከያዝካት ወደፊት ለማምለጥ ነው እንጂ የምትገትረው ዙራ የሆነ ነገር ለማጠጋት ሞክርም ይላል። እንግዲህ ይሄንን ተጅሪባ ማድረግ ነው። እባብም እንደዛ ነው ይባላል። አብዛኛው ደግሞ እነዚህ እባብ ጊንጥ የሚባሉት ነገሮች አላህ የሰጣቸው ነገር አለ። ያቺ ጊንጧም ያው ሾክ አላት፣ ይሄኛውም አለው መርዝ። ሁሉም ሲነኩ ነው ለመከላከል ነው የሚጠቀሙት። ስትረግጣት ወይ ደግሞ ተኝተህ እንደዚህ ስትገለባበት ካጣበቃት በቃ መጣብኝ ትልና ምን ታረጋለህ? ትነድፋት፣ ትወጋለህ። አላ ኩሊ አህዋል እየሰገደ ነድፋዋለች ሰውየውን ተብሏል። ሶላት ውስጥ ይሄው እንግዲህ ከላም እንቅስቃሴ ምናምን አይቻልም ተብሏል። ሽግል አለ። ግን አሁን የተባሉ አሐዲሶች ላይ በአጠቃላይ ኹላሳ ስናስቀምጥ አሐዲሶቹ አሁን ቀራናቸው አሐዲስ ላይ የተዘከሩ ነገሮች ምን አያረጉም ነው የምንረዳውኛ። ሶላትን አይጎዱም። ከሻሪዑ ከላም ክልክል ነው፣ መንቀሳቀስ በሌላ ነገር ክልክል ነው ብለው ያስተማሩን ያመጡልን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ አሁን የተባሉትን ነገሮች እስቲስና ስላወጧቸው ከዛ በኋላ ማን ሰው መጥቶ ይሄ አይቻልም ቢል ድምጹ ምንድነው የሚሆነው? ሸባብ አይሰማም። እነዚህ ሙስተስናዎች ናቸው። ሶላት ውስጥ የሚያደርሱት ጉዳት የለም ነው። والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا